ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत करांगे वो है जी मोटे अनाज की खेती कितनी लाभकारी। जरूरी हो गया ये बारे गलबात करना क्योंकि हौली हौली पंजाब दे विच ये बारे गलबात करनी शुरू हो चुकी है। बीजनी जिहड़ी खेती है वो शुरू हो चुकी है। अनाज ये बारे जिहड़ा उगाउणा वो पंजाब दे विच शुरू हो चुका है। सो ये बारे कुछ इदां दे माहिर साडे कोल पहुंच चुके हैं। माहिर भी ने, किसान भी ने जो अगाह वधू सोच रखते हैं ते पंजाब दे विच मोटे अनाज की खेती नूं ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ स्वागत है जी। दोनों ही अगाह वधू किसान ने जिहड़े सोच रखते हैं कि खेती दे विच की नवां कीता जावे जो बाकी जिहड़े राज ने खेती दे जिहड़े विकल्प ने उन्हां नूं अपना रहे हैं ते उन्हां नूं असीं पंजाब दे विच किस तरीके नाल अपना सकते हैं। तो इस तरह गलबात की जा रही है मोटे अनाज नूं लैके। माहिर मेहमान दे नाल गलबात शुरू की जाएगी पर उस तो पहला साडे सत्कारयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर ते जन अंदोलन बनाउण दी गल भी कही है ते इहदे बारे कुछ खास विचार जिहड़े साडे दर्शकों दे नाल साझे भी करना चाहुंदे ने। सो उस वीडियो दे नाल जुड़दे हां ते वापस स्टूडियो दे विच आउंदे हां। जी ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ उस वीडियो तक पहुँचते हैं, माफ़ी चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ तक इस वीडियो तक पहुँचते हैं ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ तक शुरू करते हैं। ਤਰਸੇਮ जी सब तो पहला ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ एक मोटे अनाज की खेती का एक कंसैप्ट पंजाब दे विच आउणा शुरू होया ते जिहड़े साडे दर्शक इस समय जुड़े हुए खास करके नौजवान पीढ़ी भी देख रही है प्रोग्राम नूं, एक कंसैप्ट जिहड़ा लोकां दे दिमाग दे विच समझाउणा ते पाउणा जरूरी है कि मोटा अनाज कहिंदे असीं किहनूं आ ते किहड़े अनाज ने जिहड़े असीं इहदी श्रेणी दे विच लैके आउणे आ। मैडम मोटा अनाज जिहड़ा ये नहीं भी दाने मोटे देख लो तो मोटा अनाज हो गया। मोटा अनाज विच बाजरे आउंदे आ, उन्हां नूं असीं मिलट भी कहने जी। उदाहरण के तौर पर जोड़ा आम साडे पंजाब विच बीजे जाते दो वो तो है एक बाजरा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता ਉਹਦੇ बारे। दूसरा है जवार कहते उन्होंने जी पर साडे पंजाब विच ਉਹਨੂੰ चरी बोलते हैं। ये दो पंजाब च बीजे जाते हैं तो बाकी जोड़े मोटे अनाज है वो थले बाबे नानक वाला कोदरा आउंदा, कंगणी साडे पहला पंजाब च बीजी जाती सी वो आउंदी आ जी, कुटकी आउंदी है ते नाल हरी कंगणी आउंदी है ते एक स्वांक ते एक रागी। रागी जिहड़ी कि पहलां पंजाब विच बड़ी प्रचलित सीगी जी, वो हुण अजकल उहनूं उदों पहलां पुराने जमाने च मंडल कहा जांदा सी जी। हाले तक भी हिमाचल विच ये मंडल की खेती हुंदी है। सो गलबात इस तरह स्टूडियो दे विच जारी रहेगी। सो जिहदी मैं गलबात कीती सी कि सत्कारयोग प्रधानमंत्री साहब ने मोटे अनाज की खेती नूं लैके जो अपने विचार ने उन्होंने वो साझे करना चाहते हैं दर्शकों के नाल। सो आओ उस वीडियो क्लिप के नाल जुड़ते हैं तो वापस स्टूडियो च आउंदे हां। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे डिशेज बनवाऊं। और क्या है, अनुभव को यह डिशेज बहुत पसंद आती है। मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में भी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन, हमारे वेदों मिलेट्स का उल्लेख मिलता है। और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे।
हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। और साथियों, आप तो भली बात ही जानते हैं, मिलेट्स किसानों के लिए भी फायदेमंद है, और वो भी खास करके छोटे किसानों को। दरअसल बहुत ही कम समय में फसल तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशेष रूप से लाभकारी है। मिलेट्स के भूसे को बेहतरीन चारा भी माना जाता है। आजकल युवा पीढ़ी हेल्दी लिविंग और ईटिंग को लेकर बहुत फोकस है। इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। कोई लोग तो इसे सुपर फूड भी बोलते हैं। मिलेट से एक नहीं, अनेक लाभ है। ओबेसिटी को कम करने के साथ ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड डिसीज के खतरे को भी कम करते हैं। इसके साथ ही ये पेट और लीवर की बीमारियों से बचाव में भी मददगार है। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਇਹਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਪਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ 80-82 ਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੀਡ ਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਮਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਿਲਟ ਰਿਸਰਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੁਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮਿਲਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਲਗਭਗ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਕੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਈ ਮੱਧ ਤੱਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਧਰਾ
ਉਹ ਮਈ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਧਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਨੀਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾ ਦਈਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਈਟ ਰਾਈਟ ਮੇਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। मिलेट्स यानी मोटे अनाज बाजरा ज्वार कंगणी रागी ਸਵਾਂਕ ਕੁੱਟੂ ਕੁਟਕੀ ਅਤੇ ਕੋਦਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਈਟ ਰਾਈਟ ਮਿਲਟ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਰਿਚ ਇਨ ਮਿਨਰਲਸ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾਲਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋਊ। ਇਹ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵੱਲ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਨ ਮਿਲਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਟ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਕੋਦਰਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਦਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਚ ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇ ਦੇ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। यहाँ पे हमें बताया गया है मिलेट्स के बारे में, कैसे उगाया जाता है, इनमें पानी कम लगता है। एंड हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी ने इसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। एंड हम वर्ल्ड मिलेट डे 2023 सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे और मिलेट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मिलेट जैसे बाजी ज्वार रागी ये सब बहुत हेल्दी होते हैं इंसानों के लिए और जैसे कि आने वाले समय में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है और तब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि इन्हें पानी बहुत ज़्यादा कम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਦਈਏ। ਕੁਟਕੀ, ਪੀਲੀ ਕੰਗਣੀ, ਕੋਦਰਾ, ਸਵਾਂਗ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਤਾ ਤੇ ਨਿਊਡਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਲੋ RPM ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 20 ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਚਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ
ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ 'ਚ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਉਹ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਸੀਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਆ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਗੁੰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਗਣੀ ਦੀ, ਕੋਧਰਾ ਦੀ, ਬਾਜਰਾ, ਸਵਾਂਕ, ਰਾਗੀ, ਕੁਟਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਲਗਭਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਮੇਲੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਸਾ, ਇਡਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੋਧਰਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਦਰਵਾਲ ਹੁਣੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਟ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਬਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭਿੱਜਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਪਾਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਟ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਤੀ ਹੈਗਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਟ ਲਈ, ਪੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਲ ਹੈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, 2019 ਚ ਨਾ ਜੀ 550 ਸਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੰਡੋਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਜ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੀਜ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਡਾਟਾ ਰਕਬੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਡਾਟਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ 2023 ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ MSP ਹੈ, ਮਿਲਟਸ ਲਈ ਵੀ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਧਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲਟਸ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਹੈ, ਪਲਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਰਿਚ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, और जो पंजाब की हालत है, हरियाणा की हालत है कि पानी का वाटर टेबल बहुत घट गया है, मिलट्स आउण नाल ये जिहड़ा वाटर टेबल है ये डेफिनेटली इंप्रूव होएगा। ऑलरेडी स्टडीज प्रूव कर चुकियां ने और यही खेती विरासत मिशन प्रमोट कर रहा है, अपील कर रहा है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स नूं। मिलट्स का ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਲਟਸ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਲ ਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਟਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਫਪੀਓ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਤੋ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟ ਉਗਾਉਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, 5 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਜੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।